ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کے, بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھر جو ہے نا بت بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی, اس کے سامنے جو مرضی بولو گے دغا نہیں دے گا. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اس کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں, شروع میں آپ خوش ہوں گے, آخر میں پھر پریشان ہو جائیں گے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور, مجھے بہت پرانا ہو گیا نا سنا ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو ہے, کچھ اس طرح کا شعر ہے. جس پہ کیا ہے شعر, کسی کو یاد ہے تو سناؤ. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. اب آپ پریشان خوش کہ یار پتہ نہیں کون تھی آنگن میں. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. یعنی جن خوشیوں پہ آج تو اترا رہا ہے, دولت, شہرت, مزے کی لائف, اس پہ اترا مت. کل وہ میرے آنگن میں تھی اور میں بھی ایسے ہی غرور کرتا تھا, آج ان خوشیوں نے مجھے چھوڑ دیا, کل تجھے بھی چھوڑ سکتی ہیں. تو اس خوشی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھو نا انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا, سارے خوش خوش جا رہے تھے, لندن جا رہے ہیں, انجوائے کریں گے لائف کو. بیچارہ ایک شخص آیا اپنی پوری فیملی کو, پریوار کو, خاندان کو لے کے جا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں سب لوگ. دڑام سے جہاز گرا, سب خوشیوں کو آگ لگ گئی. اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. اور دیکھو آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے سنا ہوگا کہ جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں. سکسیسفل ہونے کی, کامیاب لوگوں کی جو 7 بڑی علامتیں ہیں نا, بہت بڑی بڑی 7 علامتیں پوروں نے لکھی ہیں کہ کامیاب, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم کے پابند اور یہ سب چیزیں. وہ جو ایک لڑکی بچی ہے نا جہاز میں تباہ ہونے سے, وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ ٹائم کی پابند نہیں تھی وہ. سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا کا جو جہاز اڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا, اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا, پیچھے سے دم سے نکل گیا, وہ اللہ اس کو زندگی دے. لیکن ایک لڑکی بچ گئی. کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی. تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں, ٹائم پہ کریں, آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ نہ نہ, کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق. تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی, لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی, ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے, تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا. اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا. یہ ناکام لوگوں کی علامتیں. جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے بھائی. آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے, سکسیسفل لائف ہے, تو آپ بتا دیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی. اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی, اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں. کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے, ناکامی میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں, پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے, میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر ناانصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے, اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے. صحیح ہے نا, آج اس نے بچنا تھا. تو یہ اللہ پہ اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں, لیٹ پہنچ رہے ہیں, سست ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب, وہ کہے گا لک تھی بھائی, ایک لک تھی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں, اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے, تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ ناکام. آخرت میں سست, جنت میں تھوڑی جائے گا, سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو, دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے وہ؟ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان, ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی. اور والسماء ذات البروج میں جو اللہ نے بیان کیا, سورہ بروج میں واقعہ, اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان بادشاہ نے کہا جادوگر سے نا, بادشاہ لوگ اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا, تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں. جیسے پھونکوں والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکیں ہوتی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ
हमारे सियासी लीडरों को कहीं ना कहीं उसका खांचा चल रहा है। इतनी वरना इतनी फूंक कहाँ से आ रही है भाई? तो ये बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग होते हैं, पूरी नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनसे इनके राब्ते होते हैं, और फिर सियासी लीडरों में कुछ लोग होते हैं जिनसे इनके राब्ते होते हैं, तो वहां से इनको पाइपलाइन होती है, वहां से फूंक इनमें भरी जा रही होती है और ये आगे पार्सल कर रहे होते हैं। तो इतने ऊंचे पैमाने पर ये होता नहीं है अपर लेवल में, इतने ताल्लुकात के बगैर। छोटे मोटे आमिल ये इधर उधर चितोंगड़े घूम रहे होते हैं, इनके कोई ताल्लुकात नहीं होते। तो अब क्या है, अब जो बादशाह था ना, उसने क्या किया, उसने कहा कि जादूगर को बुलाया, फूको वाली सरकार जो उस जमाने की थी, क्योंकि वो भी शोबे दिखाते हैं ना, ये भी देखो हड्डी टूटी हुई थी, हमने जोड़ दी, लंगड़ा था एकदम सीधा चलना शुरू हो गया था। ये सारे शोबदे होते हैं, जादूगरों के पास होते हैं शोबदे। तो बादशाह ने जादूगर को बुलाया और कहा कि मैं, जादूगर ने कहा कि देखो मैं मरने वाला हूं, तो आप कोई बंदा दे दो जिसको मैं ये जादू सिखा दूं, यही शोबदेबाजियां। कोई नौजवान दे दो, जवान खून हो, ताकि कुछ अरसा चल तो सके ना वो, तो आपकी के काम आएगा, ये मंजन दबा के चलता रहेगा आपका। तो एक नौजवान को बादशाह ने दे दिया, किसी घर गरीब फैमिली से लिया होगा, भाई इस बेरोजगार है, इसको सिखाओ। ये सही हदीस से ही मजमून साबित है जो मैं बयान कर रहा हूँ सूरह बुरूज की तफसीर में। तो अब हुआ क्या कि जब वो जो जादूगर था ना, जो नौजवान था, उसने जादू सीखना शुरू किया उस जमाने की फूंकों वाली सरकार से कि यार सिर्फ ये फूंक, आप कल मरना भी है ना, फूंक निकलेगी बाहर लेकिन एक दिन, कितनी भी फूंकों के सिलेंडर भरवा लो, मौत का फरिश्ता आता है तो अच्छे अच्छों की फूंक निकाल देता है। तो इससे पहले कि बादशाह की फूंक निकल जाए, किसी और को ये फूंकों वाला फन सिखा दिया जाए। तो जादूगर बुढ़ा हो गया था, उसने फिर उस नौजवान को सिखाना शुरू किया। अब अल्लाह की कुदरत यह है कि वो बच्चा जब अपने घर से निकल के आता तो रास्ते में एक राहिब, उस दौर में ईसाई मजहब बरहक मजहब था, ईसाइयत, उसमें राहिब जो ईसाइयों में बुजुर्ग हुआ करते थे, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे। तो बाबे हर दौर में रहे हैं, ये ज़हन में रखना। जो कहते हैं ना बाबों को नहीं मानते, वो इस्लाम ही को नहीं मानते। हाँ, दो किस्म के बाबे होते हैं, बुरे बाबे और एक नेक बाबे। तो बाबों से ताल्लुक के बगैर दीन नहीं आता मेरे भाई। हाँ, बाबा सही होना चाहिए, खुद सही अकीदे पर हो, लेकिन ये कहना मेरा कोई बाबा ही नहीं है तो इसका मतलब ये गुमराह है। तो रास्ते में एक बाबा था, राहिब, अल्लाह वाला। तो ये नौजवान जब जादूगर के पास आता तो आते हुए भी उस राहिब से मिलता हुआ आता और घर जाते हुए भी राहिब से मिलता हुआ आता। जब जादूगर के पास आता थोड़ी देर हो जाती, जादूगर पूछता देर से क्यों आए हो, तो ये कुछ गोल मोल बात कर देता, घर में देर हो गई। और जब घर देर से पहुंचता तो वहां गोल मोल बात कर देता, घर वालों को नहीं बता रहा था मैं राहिब के पास जा रहा हूं, क्योंकि घर वालों को बता देता घर वालों ने पकड़ के कूटना था। घर वालों ने फूंकों वाली सरकार के पास भेजा और आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ रहे हो बीच में सरकार के खिलाफ बातें सुनने के लिए, तो घर वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? खैर हम तो बुजुर्ग नहीं है, वो वाकई बुजुर्ग था, कोशिश कर रहे हैं बुजुर्ग बनने की। तो अब वो राहिब के पास 2 दफा और 1 दफा किसके पास, बोलो, जादूगर के पास। तो इस नौजवान को राहिब की बातें ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी कि यार इसकी बातों में तौहीद है, नमाज है, रोजा है, सिला रहमी है, ऊट पटांग फेंकता नहीं है, लंबी लंबी है, लॉजिक की बात करता है। और ये जो जादूगर है ये लालची भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, कज़्ज़ाब भी होते हैं और बहुत सारी फोहश हरकतों में भी मुब्तला होते हैं। कितनी लोगों की इज्जतों को लूटा है ना इन जादूगरों ने। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो वो जो नौजवान था इस जादूगर के पास आता और जादूगर इसको यही फूंकों वाली सरकार बनाने की कोशिश करता। तो नौजवान को अंदाजा हो गया कि ये झूठा मक्कार, ठीक है मैं ये फन सीख लूंगा तो पैसा तो कमा लूंगा, बादशाह का कुर्ब भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन सही बात किसकी है? राहिब की, जो अल्लाह वाला है, नेक है, तहारत है, पाकीज़गी है। तो ईसाई मजहब पर उसका दिल आ गया कि भाई ये ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जो है इस्लाम कबूल किया, जो उस जमाने का इस्लाम तो ईसाइयत ही थी ना, ईसाइयत कबूल की उसने और इबादत गुजार बन गया। अब जब इबादत गुजार बना तो उसके हाथ पे करामतें जाहिर होना शुरू हो गई। यहाँ जहलम को बहुत गुस्सा आएगा कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन ये हदीस से साबित है, सही हदीस से। मैं कहता हूँ उस जमाने के बुजुर्ग जो ईसाई थे, नौजवान जो हजरत ईसा के उम्मती थे, ईसा इब्ने मरियम का उम्मती नेक बने, उसके हाथ पे करामत जाहिर हो सकती है। और इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नेक बने और नौजवान ना हो बल्कि बूढ़ा हो जाए उसी नेकी में, उसके हाथ पे करामत अगर जाहिर हो तो आप कहते हैं कहानियां सुनाते हैं, बाबों के किस्से सुनाते हैं, शिर फैलाते हैं। भाई आप कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, आपको बुजुर्गों से चूंकि बोझ है, लिहाजा उनकी कोई करामत आपके सामने आती है तो अब आपको ये होता है मेरी तो कोई करामत हो नहीं रही और हमारे तो सिरे से कोई बुजुर्ग ही नहीं है, इनकी क्यों हो रही है? इस बेस पे आप इंकार कर रहे होते हो, इस बेस पे आप। हाँ, इसमें ड्रामेबाजी भी होती है, झूठ किस्से भी सुनाए जाते हैं, लेकिन सुनाने वाला अगर मुस्तनद है और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उसका नेक होना साबित हो जाए, फिर उस करामत का इंकार करना ये पैगंबर की तौहीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों तौहीन है? कि भाई ईसा के उम्मती से तो करामतें जाहिर हो सकती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती से करामत जाहिर नहीं हो सकती। इसका मतलब आप हजरत ईसा का मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा रहे हो। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले तो दुनिया में होंगे करामतें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वालों के हाथ में कुछ नहीं होगी करामत। तो ये सारा किस्सा ही गलत है मेरे भाई, जो इन लोगों ने मंजन बेच रहे हैं ना। हाँ, इसमें इतदाल जरूरी है कि तौहीद परस्त हो, वो बुजुर्ग नेक हो और उसकी करामत का सुदूर मुस्तनद जरिए से साबित हो। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के बना रहा हो, बैठ के मुस्तनद जरिया हो, बयान करने वाला काबिल एतमाद हो।